قد جاوز ستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله والطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من ساريا فأمه مريم الكبتية وغير إبراهيم من جاءهم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي سبطان جالي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكريا عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاهتدى النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا بنته صفية ذات الندى وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترى عليه خمسا بعد 50 فرات وبلغ متى بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأعلم وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سعادة ميسرة لازم تلك أحمد مرزوق أن ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشدي وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعبد الجمال تاريخها حي غر الجمال سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين للتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الكل المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Buku pikiran. Al-Fatihah hadratul Habib Zainal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram. Thumma jami'al ulama wal awli was salihin khususan ila ruhi al-muhajir Allah Ahmad bin Isa thumma sayyidina bagi muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi wa ila ruhi qutb bin ulum Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa qutb al-ahwa Abi Yazid al-Bastami wa qutb maqam Syekh Abdul Qadir al-Jilani وشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني ومولانا الشيخ محمد أرصد بن عبد الله المنجري والشيخ محمد كسب الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ محمد الشروري عبد المجيد البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الله السبوقول وخصوصا إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سبيت وجميع مشايخنا ووالدينا ووالديكم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركة ما جمعت الأمم في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا في أنفه وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة عند الموت على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya kepada kita. Terlebih lagi kita diberikan nikmat batin, yaitu keinginan kita ingin menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan beradanya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembelajaran kita tentang ilmu fikih, khususnya tentang darah-darah, halaman 38. Nah, ini 38 ini pengulangan lagi lah. Ada bahsul masail atau pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Judulnya mandi wiladah dan nifas. Nah, ini ada pertanyaan. Anu mau tanya masalah mandi wiladah yang benar dilakukan. Apakah setelah melahirkan atau setelah putusnya darah nifas? Dan kalau dilakukan sebelum berhentinya darah nifas, apakah mandi wiladah bisa dihukumi sah? Nah, jadi sebelum membahas itu, apa itu wiladah? Jadi wiladah itu artinya setelah keluar anak. Jadilah yang mewajibkan mandi wajib itu ada 6. Haid, mandi wajib. Nifas, mandi wajib. Wiladah itu keluar anak. Nah, lain nifas, keluar anak juga wajib mandi wajib. Setelah itu berhubungan suami istri walaupun kada keluar mani dan terakhir meninggal. Nah, bila orang meninggal wajib mandi, jangan kada mandi lah. Sidin kada mandi tapi ada nama mandi, karena mandi orang mati jalan-jalan. Nah, lalu wiladah itu dulu hanya keluar darah nifas. Nah, apakah cukup sekali saja imbah darah nifas habis lalu mandi dihukumi keduanya kesah atau masing-masing ke mandi? Imbah beranak mandi dulu, imbah itu pulang nifas mandi pulang. Apakah kayak itu? Nah, jawabannya ini tak tinggal di bukanya lah, butuh pian malah. Mandi wiladah artinya mandi yang diwajibkan karena melahirkan. Jadi bila yang karena beleki lalu hamil beranak, nah itu ada namanya bila keluar anak namanya mandi wiladah. Nah, rasanya di ibtidaiyah ada belajar mandi wiladah. Sebab kira sana ibtidaiyah belum lagi kawin. Sanawiyah apa? Adalah mandi wiladah lah belajar lah. Jadi juga aliyah gitu juga. Sudah dengar mandi wiladah. Nifas yang lagi yang dibahas lah di aliyah. Nifas itu dibahas ketika kelas SD dan MI. Sanawiyah rasanya ada lagi. Sedangkan di kuliah itu adalah pengembangan keilmuan. Jadi biasanya membaca sendiri. Nah, kalau membaca sendiri itu antara dua lah, terkadang bisa bujur, terkadang referensinya membujur. Jadi bila anak membaca itu cari referensi yang bujur-bujur berasal dari Syafi'iyah atau mazhab 4, dan itu pun mengkawa jangan kada berguru ya lah. Tapi itu sebagai perbandingan karena sudah belajar. Nah, jadi mandi wiladah ialah mandi yang diwajibkan karena melahirkan. Sedangkan mandi nifas adalah mandi yang diwajibkan setelah selesainya darah nifas. Tidak adalah. Jadi berarti berapa kali mandi nih? 2 kali. Cuma kita latih dulu keadaannya. Apakah kayak sekali kawa atau keduanya? Mbah melahirkan mandi, betul pulang karena keluaran darah. Habis keluar darah nifas, mandi pulang kayak itu kah atau sekali aja kah? Oleh karenanya jika perempuan setelah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah, itu nifaslah darah nifas, akan tetapi darah nifasnya baru keluar setelah kurang dari 15 hari sejak melahirkan, maka dia wajib mandi wiladah ketika sudah selesai melahirkan. Nah, dan wajib mandi nifas setelah selesai suci dari nifas. Nah, berarti 2 kali mandi lah. Tapi kayaknya keadaannya lah. Misalnya orang hamil, imbah hamil, melahirkan itu ternyata kada keluar darah dulu. Nah, nifas adalah mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Maka itu suci orang lah. Maka ia harus mandi. Berarti masih dalam suci lah. Wajib tuh itu sembahyang. Kata kamu Pak Ejer, lama bener awak.
Nah, berarti karena tuh apa ya caranya itu mungkin dia qadha atau mungkin kayak apa caranya supaya kawat. Nah, ini mandi dulu kira-kira jadi pernah nang suah melahirkan dulu. Jadi dulu lah. Nah, Acil waktu biar melahirkan seorang itu langsung keluar darah atau tidak keluar darah kah? Nah, berarti kan sama keadaan lah. Ini lain, ini satu keadaan lah. Ini misalnya uh, misalnya Nabila misalnya Mbak kuliah, alhamdulillah palingnya langsung kawin ya. Nah, anak bertahan kalau anak kawin lah. Punya bila sampai jodoh jangan mengkal bertahan ya Allah. Nah misalnya kawin, lalu apa bunting ya Allah. Waktu itu melahirkan, seakannya mbak melahirkan kok ada keluar darah. Berarti ingatnya apa ya? Wajib mandi wiladah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari misalnya. Sehari 2 hari gitu. Berarti sehari 2 hari itu dalam keadaan suci belum keluar darah nifas. Berarti mandi dulunya. Kan suci tadi, ada keluar darah. Mandi dulunya. Pasti kau tuh sembahyang. Leh, tapi mandi sembahyangnya ada mungkin sembahyang kawan apa nih? Tegak karena itu ala kadarnya atau berdasarkan keadaan. Bila kada kau berdiri berduduk, iyalah. Bila kada kau duduk berabah berbaring ya Allah. Bila kada kau berbaring, biasanya kada mungkin berterantang. Nah, tuh sampai pikiran itu bingung asal pasti kau bergerak kurang melahirkan lah. Cuma mungkin berdiri kada kau. Nah, berartinya seapa keadaannya boleh maka itu. Gerakannya pun karena disesuaikan. Nah, maka ini tuh karena mandinya tuh 2 kali tuh. Sekali 5 hari keluar darah. Nah berarti namanya darah nifas sebenarnya. Nifas semalam waktunya itu ada nang secepat kilat paling 1 titik 2 titik perialah. Apa yang sudah keluar? Berarti saya itu aja lahzah namanya setumat. Itu kan lagi keluar. Nah itu namanya mandi lagi berarti sekitarnya. Ada yang biasanya adalah 40 ya 80 hari oleh. Nah 40 hari. Nang paling lawas 60 hari. Biasanya imbah habis 40 hari habis deh mandi. Berarti 2 kali mandi udah lah. Nah itu satu keadaan. Nah, asalkan tadi darahnya itu jangan lebih daripada 15 hari. Bila 15 hari ngarannya bukan lagi darah nama nifas, namanya haid ngarannya. Nah itu berarti orang ini sedikit saja keluarnya mungkin atau pada keluar lalu ya. Nah itu satu keadaan. Karena darah yang keluar setelah melahirkan waktu yang tidak lebih dari 15 hari dari melahirkan dihukumi darah nifas. Meskipun tidak langsung keluar setelah selesai melahirkan. Nah, itu satu keadaan. Apabila setelah melahirkan pulang, keadaan kedua. Apabila setelah melahirkan langsung melakukan darah nifas, maka tidak boleh atau haram mandi wiladah. Berarti kada usah lagi mandi wiladah. Karena kewajiban mandi wiladah dan mandi nifas baru dilakukan setelah selesai dan masa nifas dan cukup melakukannya 1 kali mandi. Nah, berarti 2 keadaan lah. Misalnya lah mbah Nabila tadi kawin, bunting, mbak anak. Imam banak soalnya langsung keluar darah, berarti darah apanya nifas. Kada usah lagi mandi wiladah. Mandi apa kan lagi? Mandi nifas jadi kada usah lagi mandi wiladah. Berarti kada mandi wiladah ini tadi karena langsung keluar darah. Paham lah kira-kira lah. Hah? Ini nah halus nih belajar dah oleh. Apalagi pian nih nang apa nih kelas 5 nih sudah masuk kan lah. Hanya belajar lah. Jadi darah namanya pintarnya ada darah nifas, tiba melahirkan, ada darah haid. Nah ini haid perakan adalah ada pulang darah lain darah haid, lain darah nifas, darah penyakit namanya darah istihadah. Selanjutnya pulang tuh sambil lagi ditinggi jadi itu apa bajunya dah. Ini rasanya tepat sedikit lah, banyak amat tadi banyak apa? Banyak nang jahinya. Nah tuh bila bahama micik tuh genakan dulu, bila kali genakannya Allah bisa keluaran haid kok jenabat. Nah, jika wanita sedang haid mengalami jenabat maka cukup baginya
sekali mandi untuk mengangkat hadas. Apakah tidak salah karena wanita haid dilarang melakukan jinabat selama ia suci dan sebelum ia suci dan mandi? Jawabannya, perlu Anda ketahui bahwa penyebab mandi wajib atau janabat, mandi besar, tidak hanya melakukan hubungan suami istri atau hubungan intim, keluarnya mani, mandi wajib, mimpi keluar mani, mandi wajib, dan lain-lainnya. Ya tadi, kenapa jadi mandi wajib? Ada 6 sebab. Gara-gara haid, mandi wajib. Gara-gara nipas, mandi wajib. Gara-gara berhubungan laki bini, mandi wajib. Gara-gara keluar mani, mandi wajib. Gara-gara apa lagi? Wiladah, mandi wajib. Gara-gara meninggal mati juga mandi wajib. Nah, selain mandi intim juga kewajiban mandi wajib, diwajibkan mandi wajib atau mandi hadas. Dan lagi bukan istilah dari perbuatan suami istri, melainkan istilah dari hadas besar yang menyebabkan keluar air sperma atau disebabkan hubungan suami istri. Jadi bukan perbuatannya, perbuatan hubungan badan biasanya disebut jima. Nah, maksudnya kan lah orangnya haid. Misalnya waktu haid itu inya jenabat, taruh jenabat lah, rupanya berhubungan suami istri, padahal haram enggak? Ya, waktu berarti berapa kali mandi kah? 2 kali mandi jual lah. Kisahnya, apakah sekali mandi aja kah? Atau 2 kali? Kan gara-gara dua macam tuh penyebabnya mandi wajib. Pertama karena berhubungan suami istri, yang kedua karena haid. Nah, apakah perlu sekali aja kah? Atau 2 kali yang nah lalu itu cukup sekali aja, karena kan orang haid tuh wajiblah sembahyang lah. Ada kalau orang puasa membatalkan lah bila orang itu waktu jenabat lah. Ada juga ya Allah lah. Jadi cukup sekali aja kisahnya ini sama kurang lebih di atas lah kisahnya. Nah, nomor 39 halaman 39 pulang. Menikah ketika haid. Apakah sah seorang bibinian menikah waktu haid? Nah, jawabannya apa? Jawabannya sah saja, sebab orang haid itu atau wanita haid itu kada jadi syarat lah. Artinya orang kawin itu waktu haid, ya, waktu kata tak sah ya Allah. Cuma bila inya dalam keadaan haid, berhubungan badan itu diharamkan. Bila inya ternyata berhubungan badan, maka karena bayar denda atau bayar kifarat ya. Nah, jadi jurang waktu haid itu kalau boleh berhubungan enggak lagi bini ya lah, maka bilanya berhubungan karena bayar denda, namanya kifarat nyimak yang ngarannya. Menstruasi sebelum salat. Nah, ini yang juga nih pengulangan juga. Jika ada orang keluar haid misalnya jam 2 siang, tapi dia belum sembahyang, gimana hukumnya? Nah, katakanlah jadi bila misalnya belum bibinya itu kan pernah haid sudah atau mungkin mengalami haid, bila sudah waktu salat berbunyi jangan lagi menunda-nunda. Kenapa ya? Jangan-jangan waktu itu datang waktu haid pas harinya mengqadha, iyalah. Jawaban, jika perempuan mulai haid atau nifas setelah masuk waktu salat dengan jarak waktu yang cukup untuk digunakan mengerjakan salat, sedang ia belum mengerjakannya, maka pada saat setelah suci nanti ia harus mengqadha sembahyang yang tinggal tadi. Contoh, misalnya si A, siapa A ini apa? Misalnya ngarep bibinya A apa? Siapa A? Anita. Nah, kan Anita? Anita nggak? Anita kalau Anita. Ini Anita nonton dulu. Anita nonton dulu ya. Tapi kan Anita panjang kan? Alivia. Oh Alivia ya Allah. Itu Anita tadi kan? Iya Alivia aja ya Allah. Misalnya Alivia nih keluar haid jam 14, jam berapa lah? Jam 2. Berarti siang tadi semestinya kawal sembahyang lah. Kawal cuma sementara ini apa begawin apa kasih Alivia nih ya. Misalnya ia menggawi tugas mau ulah nang resuman apa kali ya? Makalah, nah, bila kuliah ini makalah terus. Nah, sekali kelapa digawe kawan biasanya aja.
menggawe makalah sampai jam 2, padahal zuhur tadi Allah, tapi belum mengerjakan sampai yang zuhur, maka nanti bila sucinya mengqada sembahyang zuhur. Nah, itu dicatat, itu tadi dinyatakan. Adapun masalah sucinya haid dan nifas tidak sama dengan masalah haid. Berikut kami tambahkan pula penjelasan mengenai sucinya haid dan nifas berkaitan dengan kewajiban salat. Sebelumnya pernah diketahui atau sudah kita jelaskan bahwa di antara salat 5 waktu ada salat yang dapat dijamak atau digabung. Salat yang dapat dijamak atau digabung, zuhur dijamak dengan asar, ya, maghrib dengan isya, sedang subuh kan tidak, subuh terindependen sendirian. Kemudian bagi perempuan yang suci dari haid atau nifas setelah masuknya waktu zuhur, waktu maghrib, waktu subuh, itu masing-masing sembahyang itu aja. Bila waktu zuhur misalnya nang sucinya zuhur aja digawe, ada beda tarikan. Bila sucinya waktu maghrib, maghrib aja digawe, ada beda tarikan. Bila waktu subuh sucinya subuh aja digawe, ada beda tarikan. Maka ia hanya diwajibkan mengerjakan salat saat itu, saat ia suci, karena salat-salat tersebut harus segera dilaksanakan dengan adaan itu ialah pada waktunya, bukan qadaan. Apabila sisa waktu setelah suci cukup untuk digunakan bersuci, wudhu dan salat, walaupun hanya 1 rakaat saja dari yang tersisa tidak cukup untuk bersuci dan salat 1 rakaat, maka tetap harus dilaksanakan dengan niat qadaan. Paham lah? Misalnya kayak inilah. Bila jam 2 misalnya pian zuhur, sucinya jam zuhur, jam 2. Kira-kira kawal lah bawa mandi, berwudu sampai yang kawal kira-kira. Itu ngarannya adaan waktu itu juga. Makanya kan misalnya pian tuh jam sucinya jam zuhur, tapi paling jam 3:30 lewat 50, setengah 4 jam 3 lewat 50 menit, misalnya jam 4 kan asar, ini jam 3:50 10 menit lagi asar, kira-kira mandi salat kada 10 menit nah asa ada mungkin tuh aja. Bibinya mandi berapa menit? Ya ibtidaiyah mandi berapa menit? Misalkan lah paling cepat ibtidaiyah, sanawiyah bela lambat dah mulai. Atau ya karena banyak udah perabotan rumah tangga bersih, apalagi aliyah talapah lagi, apalagi kuliah banyak lagi yang bersih ya Allah. Ya, semakin banyak perabotan rumah tangga yang bersih pak. Mun 10 menit kira-kira demayu dia apalagi 5 menit mandi berinya digesek-gesek asal ada mungkin. Nah, bila misalnya nangka itu otomatis sembahyang salat lagi lah, zuhur salat lagi, berarti kena di qada memang. Imam sampai habis buat sembahyang di qada. Qada ya oleh kan pasti di qada kan itu tak. Contoh bilanglah si A, nah si Anita atau si Alivia tadi. Si Anita tadi putus haid atau putus nifas, artinya ampi haid jam berapa? Jam 13, jam berapa ya? Jam 1, maka ia harus mandi, membersihkan awak, berwudu, maka ia harus mengerjakan salat zuhur adaan. B keadaannya belakangnya, contoh pulang. Alifia tadi pulangnya putus haid atau nifas pada waktu zuhur tinggal 1 menit lagi. Ya Allah, sahabat lagi berwudu lah. Jangan kan mandi, berwudu jauh lagi. Maka ia harus segera bersuci lalu mengerjakan salat zuhur, tapi di qada. Nah, di qada. Asal apa? Asal biasa aja, ada kata apa lagi biasa lagi. Nah, ini pulang keadaan halaman 40 pulang. Sedangkan bagi perempuan yang suci haid atau nifas tapi masuknya waktu asar atau isya, asar atau isya, waktu salat yang dapat dijamak dengan salat sebelumnya, walaupun hanya tersisa waktu yang cukup untuk Allahu Akbar saja, maka di samping mengerjakan waktunya misalnya asar digawe, maka waktu sebelum digawe berarti asar digawe, zuhur juga digawe. Misalnya waktu isya digawe, maghrib juga
digawi. Nah, sedangkan cara mengerjakan sama dengan keterangan di atas. Contoh, contoh A belanglah. Misalnya Olivia tadi itu Olivia nih. Anita berang. Anitanya Anita kan? Kamu nak ada yang tanya. Nah, orang di SMS mau nanya, oh dinak nih. Nah, ya, mana air tergantung sekali lagi kebiasaan belajar makanya lah orangnya Japon juga. Padahal kegiatannya nih di rumah, apa udah juga di rumah paling ngecek HP apa ya, jalan-jalan mau ke Jakarta ya lah bagian di rumah. Lain caranya orang luar biasa kalau begawi kah atau berkegiatan kali ada juga. Aku kan belajar kemarin apa ya, ada buku gratis ya lah, minuman gratis paling betinjak bisa video aja lagi. Nah, contoh misalnya Anita putus haid atau nifas jam 16 sore, jam berapa? Nanti masuk waktu apa? Waktu asar, maka ia mengerjakan imbah karena inya mandi bebersih, kerjakan waktu salat asar dan zuhur di qadha. Itu dua sembahyang. Misalnya contoh kedua B, pulanglah si Anita putus haid atau nifas tinggal waktu asar sama menit lagi atau setengah menit. Nih belum lagi orang ajar lah sekalinya apa ya, alhamdulillah habis ya, padahal belum mandi lagi. Maka ia harus mengerjakan asar dan zuhur kedua-duanya di qadha. Nah, gitu. Adapun cara mengetahui putusnya adalah haid seorang, siapa yang sudah haid? Nah, tua-tuannya, oh salawiyahannya haid lah. Bina haid. Nih, siapa si Anggara ini bang? Kan haid dah. Sudah. Dia tahu tangan saya itu tak. Tahu si anak si Linda haid juga. Nah, salawiyah haid seperti itu. Berarti waktu kelas 6 tadi itu lah. Nah, kalau anak hanyar ini lah, maka salawiyah ini mahir Sabtu mahir sekolah, sekolahan datangnya kan biasa sekolahan bang. Akun sekolahan, buat salawiyah akun sekolahan 5 hari kan 6 hari kan? 5 hari deh, jangan banyak parahnya. Itu dia bang, hendak 5 hari kan 6 hari kan? 5 hari kan? Oh 6 hari aja deh. Nah, berarti gitulah. Bila misalnya kayak apa cara mengetahui darah haid atau nifas itu sudah bersih, caranya diperiksa seorang ya, pakai napas mana? Pakai kapas atau jenis napas supaya kau mengetahui masih ada darah bercak darah atau ada darah lagi. Berbicarkanlah, masa dibicarakan adalah adapun cara mengetahui putusnya darah haid atau nifas ialah dengan memasukkan sejenis kapas ke dalam bagian kebibinian. Itu artinya daerah kalau segini padalah Bapak saya menjelaskan di sini. Kemudian apabila masih terlihat bercak darah atau flek, maka berarti belum lagi suci oleh darahnya yang paling kuat darah apa ingat semua darah abang kehitam-hitaman. Apa nih tak kurang beres atau tak kurang kuat apa lagi merah. Turun apa lagi? Kuning turun berapa? Kuning coklat tuh kehabisan lah. Coklat kehabisan lah. Kuning hanya coklat. Kehabisan tuh karuh lah. Nah, kita tahu itulah. Amun paling sudah kuning berarti anak belakang gitu lah. Aman gitu. Bila sudah kali terlihat darah, berarti bersih sudah lah. Sadar mandi dah. Mengingat rumit dan pentingnya masalah haid dan nifas, ujar pengarang ini, saya anjurkan Anda baginya untuk selalu berkonsultasi atau bertukar pendapat atau bertanya dengan ustadz atau kiai atau tuan guru atau memahami tentang masalah haid dan nifas. Oh bakal senang ibtidayah. Apa yang tahu lagi saya nifas lah, mana soal bertakon mau nifas lah abah. Nanti ya teh. Makanya harus belajar ke sini. Sekali lagi lah, bukan mencari masa atau supaya banyak orangnya, karena Anda perlu ilmu tahu bang. Itu harus tahu kuitan itu ya kalau kan. Makanya kami di ibtidayah atau di aliannya dianjurkan supaya umat. Tapi ternyata ini ada diwajibkan banget. Ada ibtidayahnya enggak loh, babsin. Ini babsinnya.
Maksud absen tuh di rapot tuh ada kegiatan apa pintar pikir amali kan, pikir amali ada tulisannya bila kada turun di sekali dua kali C, bila rancang B, bila sebenarnya turun terus berarti kan ada nilainya kan, itu mau ada maunya melihat nilai, apalagi 1 2 3 4 5 6 7 10 nilai lah makanya ya. Biar terpaksa pintarnya tapi dapat ilmu pengetahuan. Tapi kalau sudah terbiasa ada terpaksa lagi, dan sekali lagi dapat ilmu, dapat pahala. Pian tahu lah dapat pahala. Kuitan pian ya insya Allah dapat pahala juga. Kenapa ya? Karena mengantarakan pian, karena memberi kesempatan pian belajar ya. Nah jadi betapun karena masalahnya apa ya? Karena setiap hari Anda tuh sembahyang dan masalah darahnya pasti ada yang enak. Nah, kalau bisa ya Pak berkenaan dengan ibadah, iyalah. Nah, lalu betapun awal orang memahami masalah haid dan nifas, karena kebanyakan para bibinian saat ini tidak paham. Lagi banyak bibinian tidak paham masalah haid nifas, bahkan cenderung menganggap santai-santai saja atau remeh, padahal mengetahui masalah haid dan nifas wajib hukumnya bagi bun pian sebenarnya. Bila pian kada paham, siapa nama ampunnya? Abah mamanya, berarti mama abahnya berdosa, ya lah. Ternyata di sekolahan kada mengajarkan, berarti guru tuh bisa berdosa juga tuh. Apalagi guru-guru yang tentang malah jadi pikir, ada mengajarkan nih ini. Kita tadi menyerahkan ke sekolahan, sudah sekolahan ternyata tidak mengajarkan, kada kesalahan sekolahan, maaf lah. Mungkin sekolah apa ya, sekolah apa? Sekolah umum. Kalau mengajarkan masalah agama, ada salah orang. Tapi bila belajar IME pulang, kalau dia pembelajarannya pulang, ada salah orang juga. Nah, berarti kuitan memang harus apa yang memberikan pembelajaran ya lah. Nah, wajib hukumnya belajar dengan pelajaran tersebut dengan kewajiban salat dan kewajiban lainnya karena berkaitan dengan sembahyang dan wajibnya. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini dapat menambah pengetahuan tentang haid dan nifas. Kemudian hal-hal yang haram sebab haid, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dengan datangnya kita sini bareng ini Allah berikan pahala kepada kita. Kemudian mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kepahaman dan keberkahan dalam pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga daripada pergaulan bebas dan obat-obat terlarang serta narkoba. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Masyaallah la quwwata illa billah. Ya. Kalau bisa